सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, अज असी करांगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर वास्तविक संख्यावां। ठीक है, और ये जो मेन कॉन्सैप्ट आ रहा वो है यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम। डिवीजन मतलब कि भाग करना। लोगरिथम का मतलब ये सानू समझ लीए पहले की हुंदा आ। लोगरिथम का मतलब हुंदा कि अगर सानू कोई प्रॉब्लम दे स्टैप्स दिते हुए आ, उहदा प्रोसीजर दस्सिया होया कि ये प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे ये स्टैप आ, जे तुसीं इहनू फॉलो करोगे तो तुहाडा हल निकल जाऊगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ नू असीं कह दिंदे आ लोगरिथम। इत्थे डिवीजन लोगरिथम लिखिआ, इहदा मतलब कि सानू भाग करन दे स्टैप दस्से हुए आ। भाग करन दे स्टैप नू असीं बोल दिंदे आ डिवीजन लोगरिथम। एंड ये किने दिता सीगा? यूक्लिड ने दिता सी। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है और इन्हों फादर ऑफ ज्योमैट्री के नाम नाल भी जानिया जाता है। क्लीयर। चलो हुण एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है साडे कोल 1.1। ठीक है, हुण एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन आ उहदे विच असीं मास ऑफ वर्ब पता करना है जां HCF पता करना है कि 135 ते 225 का। सिंपल अगर असी देखिए तो HCF फाइंड करन दा जिहड़ा मैथड असी यूज़ करते हैं गुणनखंड। लाइक 12 ते 15 दो नंबर ले ले मैं। अगर इहदा असी गुणनखंड कड्ढीए तो 12 दे आ जाणगे। 12 किहड़े पहाड़े ते आंदा? 1 दे पहाड़े ते आंदा आ, 2 दे पहाड़े ते आंदा, 3 दे पहाड़े ते आंदा, 4 फिर 6 ते फिर 12। इदां ही 15 किहड़े पहाड़े ते आंदा आ? 1 फिर 3 फिर 5 फिर 10 ते फिर 15। हुण दोनों नंबर्स के असीं गुणनखंड लिख लिया। ठीक है, ये कॉमन जिहड़ा इहदा फैक्टर आ, कॉमन साझा गुणनखंड पता कर लो किहड़ा आ? 1 ते उस तो बाद 3। ठीक है, दोनों विचों जिहड़ा हाईएस्ट नंबर आ उही साडा HCF हुंदा आ। सो इहदे विच 3 की होऊगा? HCF साडा। ठीक है, पर असीं ये मैथड नाल नहीं करना है, असीं करना है यूक्लिड वंड जिहड़ी एलोगरिथम आ उहदे नाल करना है। क्लीयर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। 135 ते 225 ब्रैकेट दे विच वड्डा नंबर रखीदा हुंदा आ, 225 रख दिंदे आ। 135 बाहर ये आ गया। 135 नू एक ना करो तो ये आ गया 135। ठीक है, घटाओ कर दो जी। जो तुसीं इहनू घटाओ करोगे तो तुहाडा इत्थे आंसर आ जाएगा 90। क्लीयर। बाकी बच गया, जीरो तो आया ही नहीं। जो कुछ बाकी बच गया तो तुसी आ की करना, जिहड़ा बाहर वाला नंबर आ इनू फिर ब्रैकेट च ले आना। हुण 90 नू फिर असी गुणा करते हैं किसी नंबर नाल ताकि साडे कोल 135 या उस तो छोटा नंबर आए। ठीक है जी, तो इत्थे साडे कोल आ रहा है फिर एक ते ये आ गया 90। घटाओ कर दो तो इत्थे आ जाएगा साडे कोल 45। फिर जीरो नहीं आया, 45 बचा। आ 90 नू हुण फिर असी ब्रैकेट दे विच करता, ये आ गया 45 दूना 90। क्लीयर। घटाओ की तो आंसर साडे कोल आ गया 0। जो साडे कोल 0 आ गया उत्थे ही असी देख लेना कि साडे कोल भाजक किहड़ा आ रहा। जिहड़ा भाजक आ उही साडा की होएगा? HCF। क्लीयर है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हुण असी। नैक्सट क्वेश्चन दे विच 196 ते 38220 का HCF पता करना है। 38220 नू ब्रैकेट च रखिया तो बाहर आ गया 196। 196 एकम 196। घटाओ कर दो, ये तुहाडे कोल आ जाऊगा 1862। ठीक है जी, फिर असी इनू फरदर गुणा करांगे 196 नू किहदे नाल गुणा करिए कि 1862 तो छोटा नंबर आवे, वड्डा ना आवे। सो इत्थे असी गुणा करके देखते हैं तो 196 नू 9 नाल गुणा करिए, आंसर आ रहा साडे कोल 1764। घटाओ कर दिए, बाकी बच गया साडे कोल 9 8 ते उपरों 0 उतार लो नीचे। ठीक है, तो 196 नू जेकर असी 5 नाल गुणा करिए तो साडे कोल बन जाता है 980। घटाओ कर दो, बाकी आ गया 0। सो इत्थे साडे कोल पहली बार च ही डिवीजन जिहड़ी हैगी आ कंप्लीट हो गई आ। बाकी साडे कोल की आ गया? इत्थे 0 आ गया। सो इत्थे ही साडा आंसर बन जाऊगा 196। HCF कितना आ गया? 196। ठीक है, क्लीयर हो गया। चलो नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट हैगा आ फस्ट का ही थर्ड जिहड़ा पार्ट सीगा 867 ते 255। इहनूं तुसीं अपने आप करना। 867 नूं ब्रैकेट च रख के 255 बाहर रख के भाग करो और देखो कि उहदा HCF की आंदा है। HCF फाइंड करना इहदे विच भी। ठीक है,
ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਗਰਿਥਮ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 6q+1 ਜਾਂ 6q+3 6q+5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ q ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 12 ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3, ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਣੇਗਾ 4 ਤੀਏ 12, ਘਟਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਾਜਕ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਗਫਲ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਯੂਕਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਜਕ ਗੁਣਾ ਭਾਗਫਲ ਜਮਾ ਬਾਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 0 ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 0। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1, 2 ਆਊਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭਾਜਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਆਊਗਾ, 2 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ A, ਭਾਜਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ B, ਭਾਗਫਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ Q ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ R ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6q, ਇੱਥੇ ਵੀ 6q ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ 6q ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ 6q, q ਦੇ ਨੀਚੇ q ਆ ਗਿਆ ਤੇ b ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6। b ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਜਕ 6 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ r ਦਾ ਮੁੱਲ। r ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ b ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ 0 1 2 3 4 5, ਬਸ r ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 2 3 4 5 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। r ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, b ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ q+1 q+3 ਤੇ q+5 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ 0। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, a ਬਰਾਬਰ 6q+r। ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ b ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਲਿਖਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ r ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਨਾ 0। ਜਦੋਂ r ਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ a ਬਰਾਬਰ 6q+0। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ 6q। 6q ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, r ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ r ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ, a ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 6q+r। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ r ਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, a ਬਰਾਬਰ 6q, r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0, ਮਤਲਬ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 6q ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ r ਨੂੰ ਕੀ ਭਰ ਦੋ 1, a ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 6q+1। ਫਿਰ r ਨੂੰ ਭਰ ਦੋ 2, a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6q+2। ਫਿਰ r ਨੂੰ ਭਰ ਦੋ 3, a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6q+3। ਫਿਰ r ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦੋ 4 ਤੇ a ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 6q+4। ਫਿਰ r ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦੋ 5,
ਤੇ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6q + 5। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 2 ਤੀਏ 6 ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3q + 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ 2, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 3q + 2। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਸਤ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਸਤ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਸਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਿਸਤ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ 2 ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਾਂਕ। ਸੋ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ 6q + 1, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 6q + 3 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆਈ ਆ 6q + 5। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 616 ਤੇ 32। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 616 ਤੇ 32 ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਾਲਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ 616 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 32 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ HCF ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 616 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 32 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ HCF ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ m ਦੇ ਲਈ 3m ਜਾਂ 3m+ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਕਲਿਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆ bq + r। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 3m ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3m ਆ, 3m ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ b ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 3m + 1। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਇਹੀ ਫਾਰਮ ਆ। ਦੇਖੋ bq + r। q ਦਾ ਮੁੱਲ m ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, r 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ 2 ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਜੇਕਰ b ਬਰਾਬਰ 3 ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ r ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 0, 1, 2, 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਾਂ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ r ਦਾ ਮੁੱਲ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟੈਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਭਰ ਲਾਂਦੇ r ਦੇ। a ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3q + r। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ r ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ 0। ਜਦੋਂ r 0 ਭਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 3q + 0। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ 3q। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ। ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆ ਵਰਗ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਮਤਲਬ 3 ਤੀਏ 9, q ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਤਲਬ q ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ r ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦਿਓ 1। ਸੋ a ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 3q, r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ
वर्ग करना मतलब घात 2 करनी आ। हुण ये पहले नंबर नूं ए मन्निया ते दूसरे नूं की मन्निया बी। इत्थे फॉर्मूला असीं लगाना आ ए प्लस बी दी घात 2 दा। वो की हुंदा आ ए दी घात 2 जमा बी दी घात 2 जमा 2 ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो। ए दी घात 2 मतलब 3 क्यू दी घात 2, फिर दूजे नंबर की घात 2 जमा 2 ए बी, फिर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। ये साढ़े कोल आ गया 3 तीए 9 क्यू की घात 2 जमा 1 जमा 3 दूनी 6 क्यू। ठीक है, ये हुण तुसीं देखो 9 क्यू तो 6 क्यू नूं असीं इकट्ठे लिख सकते हैं। 9 क्यू की घात जमा 6 क्यू प्लस साढ़े कोल आ गया 1। ठीक है, 9 तो 6 दे विचों की साझा निकल रहा, 3 साझा निकल रहा। इत्थे आ जाना 3 क्यू की घात 2 जमा 2 क्यू प्लस 1। हुण आ जिहड़ा ब्रैकेट नंबर है ना, इनू असीं लिख सकते हैं 3। ठीक है, सारे जिहड़ा ब्रैकेट नंबर आ कोई भी जिद्दां उन्होंने कहा ना संपूर्ण संख्या हो सकती है, तो असीं इनू लिख देंगे m प्लस 1। देखो जी आ गया तुहाडा सेम नंबर 3m प्लस 1 जो उन्होंने क्वेश्चन किया सीगा। ये तुसी भरिया 1। चलो हुण एक होर लास्ट नंबर रहिंदा आ, क्योंकि आर दा मुल 0 1 2 भी सीगा, असीं 2 भी भर लैंदे आ। 2 भर के भी वेख लैंदे आ कि कितना आंसर आ रहा। ठीक है, इत्थे मैं रेज करके इत्थे भर दिंदी उपर। जे तुसीं नोट करना होया तो वीडियो नूं रिवर्स करके उन्हें पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, हुण असीं आर दा मुल की भर दिंदे आ 2। ठीक है, नंबर किहड़ा सी साडे कोल ए बराबर 3 क्यू जमा आर। इत्थे आ गया 3 क्यू जमा आर की जगह तो की लिख दिता हुण 2, तो यदा की लिख देना है स्क्वेयर। स्क्वेयर कर दिता, यह आ जाऊगा 3 तीए 9 क्यू दी 2 जमा 2 दूनी 4 जमा 2 ए बी ए ते बी। ठीक है, याद रखना पहले नंबर सारे असीं ए मानते, दूजे नूं बी। फॉर्मूला बन गया ए दी घात 2 जमा बी दी घात 2 जमा 2 ए बी। ये बन गया 9 क्यू की घात 2 जमा 4 जमा 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू। ठीक है जी, इत्थे तक क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि ਸਾਂਝਾ की निकल रहा। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, क्यू वाली रकमां नूं पहले लिख लें। 9 क्यू जमा 12 क्यू जमा 4 आ ना, 4 की जगह तो मैं की लिख लैनी आ 3 जमा 1। इदा लिख सकती हाँ, 4 नूं लिख सकती है ना 3 जमा 1। हुण की कीता, आ जिहड़ियां पहलियां 3 रकमां सीगियां इन्हां सारियां जो 3 बाहर निकल गया। ब्रैकेट च की रह गया 3 क्यू की घात 2 जमा 4 क्यू जमा 1 जमा 1 आ अलग आ गया, एक इधर रह गया पीछे। ठीक है, हुण आ फिर सारी रकम नूं असीं की मान लेना m। ये बन गया 3m जमा 1। ठीक है, सो तुसीं देखिया होना कि 1 भरन ते भी साडे कोल 3m जमा 1 आया, ते 2 भरन ते भी 3m जमा 1 आया। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ 3m ਆਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3m plus 1 ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 3m plus 1। पहला आएगा 3m फिर 3m plus 1, हरेक बारी यही आंसर आएगा। ठीक है, इत्थों फिर असी सिद्ध कर दिता। ठीक है, क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਣ 9m 9m ਜਮਾ 1 ਜਾਂ 9m ਜਮਾ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9m ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 9m 9m। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 9 ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, 9 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 9 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 3 9 ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 भी लैके चल सकते हैं। ठीक है, तुहानूं पता ना असी ए बराबर किहदे लिखते हैं बी क्यू जमा आर दे। इत्थे बी का मुल हुण असी
3 लवांगे। क्लीयर। b बराबर 3, जेकर b 3 आ तो r कितना आ जाएगा, 3 तो छोटा, 0 तो स्टार्ट होएगा, 0 1 2। ठीक है। अगेन हुण इत्थे की करना आ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। a बराबर की आ जाऊगी साडे कोल 3m जमा r। 3m क्यों लिखा तुहानू पता ना कि 3 जिहड़ा मुल आ किहदा b दा है। a बराबर की आ जाएगा 3m प्लस r की जगह तो तुसी लिखता 0 तो आंसर की आ गया तुहाडे कोल कल्ला 3m। पर उत्थे उन्होंने की किया होया है घण, जिदा पिछले सवाल च वर्ग किया सी, इहदे विच घण की गल कीती हुई। घण मतलब कि सारे की घात आ गई 3। घात 3 का मतलब कि सेम रकम नूं असीं कितनी वारी गुणा करना है, 3 वारी गुणा कर दिता है। सो 3 तीए 9, 9 तीया 27, 27 m कितनी वारी आ गया, 3 वारी, इस करके m की घात बन गई 3। ठीक है। पर असी किहड़ी फॉर्म बनानी आ, 9m की। 9 साझा होना चाहिए। सो ये 9 साझा कढ़न लई की करांगे, 9 नूं अलग लिख दांगे, इत्थे लिख दांगे 3, क्योंकि 9 तीया किन्ने हुंदे 27 हुंदे आ ना, m की घात 3। सो आ पिछे जिहड़ी सारी रकम आ उहनूं असीं m मान लिया, साडे कोल बन गया 9m। ठीक है। इसे तरह हुण असीं करांगे r दा मुल भरांगे 1। स्टैंडर्ड फॉर्म की सीगी, a बराबर 3m जमा r, ये बन गया 3m प्लस r की जगह ते असीं भर दिता है 1। ठीक है। इहदा की हो गया घण क्यूब। हुण a प्लस b द होल क्यूब ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 3 ਜਾਂ ਘਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਦੀ ਘਾਤ 3 ਜਮਾ b ਦੀ ਘਾਤ 3 ਜਮਾ 3a ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 3a b ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ a ਮੰਨ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ b ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ a ਦੀ ਘਾਤ 3 प्लस b ਦੀ ਘਾਤ 3 प्लस 3 a ਦੀ ਘਾਤ 2 नाल आ गया b प्लस 3 a b ਦੀ ਘਾਤ 2। सो तुहाडे कोल इत्थे आंसर बन जाएगा 3 तीए 9 तीए 27 m ਦੀ ਘਾਤ 3 प्लस की आ जाएगा जी 1 प्लस की आ जाएगा 3 तीए 9 तीए फिर 27 m ਦੀ ਘਾਤ 2 प्लस आ जाएगा 3 तीए 9m। ठीक है जी। इस तो बाद असीं देखना कि हुण साझा किहड़ा है निकलना, पर सांझे लई तुहानूं पहले ही दिमाग विच ये गल बिठाउणी कि 9 साडे कोल साझा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सानूं यही शो करन नूं कहा कि 9m सारिਆਂ 'ਚ आंदा आ। ठीक है। सो तुसीं 9 जिहड़ा साझा रखना आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, आ जिहड़ी असीं रकम लिखी आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 27 9m, m ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੈਂ। ठीक है। इस स्टेटमेंट नूं इत्थे लिख रही हाँ मैं। हुण इत्थे आ गया 27 m की घात 3, उस तो बाद 27 m की घात 2 प्लस 9m प्लस की बच गया नाल 1। ठीक है। हुण आ जिहड़ियां पहले वालियां रकमां इहदे विचों 9 साझा आ गया। सो ये आ गया 9 तीया 27, दैन फिर 3m की घात 2, फिर आ गया 1 m प्लस 1। ये सारी रकम आप मान लिया m जमा 1, बन गई ना सेम फॉर्म। ठीक है जी। इस तरह तुसी r नूं की पुट करोगे, हुण 2 पुट करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म तुहाडी सीगी 3m जमा r, उत्थे की बन गया 3m प्लस r की जगह ते हुण तुसी की लिख दोगे 2 तो ये कर दूंगे घात 3। हुण इनू भी सॉल्व करके देखो कि आंसर आ रहा तुहाडे कोल। सो a बराबर 3m जमा 2 की घात 3 द फॉर्मूला लगा दो। 3m की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3a की घात 2 b प्लस 3a b की घात 2। सो ये बन गया 3 तीए 9 तीया 27 m की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तीए 9 तीया 27
m ਦੀ ਘਾਤ 2 ਪਿੱਛੇ ਗੁਣਾ 2 ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ 2 ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਤੀਏ 9m ਗੁਣਾ 2 ਦੂਣੀ 4, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 27 m ਦੀ ਘਾਤ 3 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ ਹਾਂਜੀ 27 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 54 m ਦੀ ਘਾਤ 3 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 9 ਚੌਕਾ 36m। ਸੋ ਅਗੇਨ m ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, 27 m ਦੀ ਘਾਤ 3 ਪਲੱਸ 54 m ਦੀ ਘਾਤ 3 ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਾਤ 2 ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 36m ਪਲੱਸ 8 ਅਲੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 27 54 ਤੇ 36 ਸਾਰੇ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ 9 ਸਾਂਝਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 6 ਫਿਰ 4 प्लस 8, ठीक है। सो अगेन आ ब्रैकेट वाली रकम ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक सिंगल नंबर ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 8, ठीक है। यही तीसरा नंबर ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।